ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। साधो ए जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। जगियासुआं दी आम शिकायत होंदी है कि सिमरन करदियां जां बाणी पढ़दियां मन नहीं टिकदा। असी जिहो जी चंगी जां माड़ी संगत करदे हां, उसका असर अथवा रंगत साडे मन ते पैंदी है। ਇਹ ਰੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗ ਆਪੂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੰਗਤ ਦੀ ਹਵਾੜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਮਨ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मन क्यों एकाग्र नहीं होंदा, किवें चलाएमान होंदा है। फिर दोहरा दईए कि असी जिहो जी चंगी जां माड़ी संगत करते हाँ, उसका असर अथवा रंगत साडे मन ते पैंदी है। ये रंगत साडे अंदर दृढ़ होंदी जांदी है अते अछोपले ही साडे अंतशकरण विच उतरदी जांदी है। अंतशकरण विच कंप्यूटर वांग आपू भरी हुई रंगत दी हवाड़ साडे तन मन ख्यालां ते कर्मां राहीं अनजाने ते सहज सुभाए प्रगट होंदी रहिंदी है, जिस नाल मन होर भी चलाएमान हुंदा जांदा है। सो अंतशकरण विचों हवाड़ दा निकलना तां साडे वस तों बाहर है, पर असी बाहरली कुसंगत तो अलिप्त रह सकदे हां। दैवी संगत करदिआं सहजे सहजे अंतशकरण दी रंगत भी बदल सकदी है। जद जीव रब नूं भुल जांदा है जां उस तो बेमुख हो जांदा है, तां उस उत्ते भरमई माया दा परछावां पै जांदा है। रब्बी होण दी याद दी बजाए हौमे दा गिलाफ चढ़ जांदा है अते जो भी असी सोचदे चितवदे ते कर्म करदे हां, उस नूं माया दी रंगत चढ़ जांदी है। इस तरह असी जो मैं किया सो मैं पाया दे अटल हुक्म अनुसार दुख सुख खुशी गमी सुरग नरक आदि भोगते हैं। सो रब्बी याद अथवा सिमरन तो बगैर साडा मन अनेक चिंतन नाल कमज़ोर अते चंचल हो जाता है। हाँ जी, रब्बी याद अथवा सिमरन तो बगैर साडा मन अनेक चिंतन नाल कमज़ोर अते चंचल हो जाता है ते हौमे दे केंद्र दुआले घुमदा रहिंदा है। माया दे भरम भुलावे विच विचरदा होया मन करमबद्ध हो के दुख भोगदा है। माया किसनूं आखिए, क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख ए जियो बंद है हौमे कर्म कमाए। इस तरह माया दा सब तो वड्डा दोष ये है कि ये मन नूं अपने चिलकवें ते कुसंबी रंग द्वारा भरमा के सानू अपने असले अकाल पुरख नूं भुला देंदी है ते असी दुख सुख जीवन मरण दे चक्कर विच विचरदे हां, जिस तो छुटकारा अत कठिन है। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत न उपजै जन को जन कहाँ करे बेचारे। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। साडा मन पानी दी तरह है, पानी जिहो जी संगत करदा है ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਮਿੱਠਾ ਕੋੜਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਲਵਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਨਸਾਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। इस तरह साडा मन जिहो जी सता जां जिस दर्जे ते विचरदा है, उसका असर जां रंगत साडे मन अथवा अंतशकरण विच दृढ़ होंदी जांदी है। इसलिए हर किस्म दी चंगी माड़ी संगत दा निर्णय करना जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि साडा मन जिस दर्जे ते विचरदा है, जिस सतह ते विचरदा है, उसका असर जां रंगत
ਮਨ ਅਥਵਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰੰਗਤ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦੈਵੀ ਆਤਮਿਕ ਖਿਆਲ ਉਪਜਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦੈਵੀ ਆਤਮਿਕ ਖਿਆਲ ਉਪਜਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ਤੇ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਪੀਤਲ ਚੋਕ ਬਣਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ ਨਿਕਸ ਨ ਪਾਏ ਮਾਏ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਈ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੈਵੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਕੁਸੰਗਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਮਾਇਕੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਥਵਾ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾੜੀ ਲਈ ਵਾੜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਾਇਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਨ ਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਮਾਇਕੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾੜੀ ਲਈ ਵਾੜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਾਇਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਨ ਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਕਤ ਚੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਨ ਤਿਨ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨ ਪਿਟੀਏ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਚਈ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਮਾਇਕੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਿਪਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀ ਕੁਸੰਗਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਵਣ ਅਥਵਾ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ। ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਵਣ ਅਥਵਾ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ।
कबीर साकत संग न कीजिए दूरें जाइए भाग, बासन कारो परसीए तो किछ लागै दाग। इस तरह घट तो घट लोगों नाल वाह पाउण नाल असी शख्सी कुसंगत तो काफ़ी हद तक अलिप्त रह सकते हैं। पर सच तो यह है कि असी जान बुझ के खामखा दुनिया विच समाज के दायरे अते मायकी झमेले वधाई जाते हैं। इस तरह दुनिया के बेलोड़े रुझेवियां विच खचत हो के असी अपना अमोलक जीवन अजाई गंवा रहे हैं। जग्यासुआं लई ये जरूरी है कि वह अपने रिश्तेदारां, अपने दोस्तां, अपने मित्रां ते अपने जान पछाण के दायरे नूं सीमित करके मन दे मायकी रुझेवें कटावे। इन्हां रिश्तेदारां ते दोस्तां मित्रां दियां मोह माया दियां रस्सियां ढिलियां करदे होए इन्हां तो अलिप्त रहण दी जाच सिखिए, वरना साडा मन इन्हां दा ही निशाना बनिया रहेगा ते चलायमान होंदा जावेगा। यह कुटुंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा। सो कबीर हमरा को नहीं, हम किसूं के नाए वाला सबक सिख के ही असी इस दुनिया तो अलिप्त रह सकते हाँ, नहीं तां पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह वाली साड़ी दुर्गति होवेगी। दूसरा जिस तो अलिप्त रहना है वो है किताबी कुसंगत। कहावत है कि किसी बंदे दा आचार जाचण लई किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं। उस दे सराणे पईयां किताबां देख लो, उन्हां किताबां तो जाहिर हो जाएगा कि उसकी रुचि जां मन की रंगत किहो जी है। जे कोई किताब दूजी वरी पढ़ी जावे तां पक्का सबूत हो जाता है कि उसका आचार किताबां दे ख्यालां जां वलवलियां दी रंगत वाला है, भावें उपरों कुछ भी बनिया फिरे। इसे तरह कौमां, देशां ते विश्व के आचार अते इखलाक की बाबत परख की जा सकती है। जिस कौम अथवा देश विच जिहो जिहा साहित्य बहुत पढ़िया जावे अथवा उन्हां दी रुचि जिस साहित्य नूं पढ़न दी होवे जां जिस किस्म का साहित्य प्रचलित होवे, उस देश अते कौम का आचार ते समुचा इखलाक भी उहो जिहा ही हुंदा है। इस कलयुगी जमाने विच मायकी रंगत अथवा नीवें वलवलियां वाला बेअंत साहित्य छपिया होया है, जिसनूं पढ़ के जीव मायकी रंगत दे नीवें ख्यालां ते वलवलियां दी रोड़ विच सहज सुभाए रुड़े जा रहे हैं। हाँ जी, इस कलयुगी जमाने विच मायकी रंगत अथवा नीवें वलवलियां वाला बेअंत साहित्य छपिया होया है, जिसनूं पढ़ के जीव मायकी रंगत दे नीवें ख्यालां ते वलवलियां दी रोड़ विच सहज सुभाए रुड़े जा रहे हैं। वो रबियत नूं भुल जाते हैं ते सिमरन दी उन्हां नूं लोड़ ही नहीं पासदी। तीन भवन में एका माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाव दृढ़ाया। इन्हां लिखतां दी संगत घर बैठिया भी हो सकती है तो इसका असर भी देर ताईं रहिंदा है। इसलिए जग्यासुआं नूं नीवीं रुचियां दी रंगण वालियां किताबां तो परहेज करना जां अलिप्त रहना चाहिए है। होर कूड़ पढ़ना, कूड़ बोलना, माया नाल प्यार, नानक विण नामे को थिर नहीं, पढ़ पढ़ होए ख्वार। मूर्ख दुबदा पढ़े, मूल ना पछाणे, बिरथा जन्म गवाया। इस दे उल्ट चंगियां दैवी रंगत वालियां किताबां, हर गुण, हर कथा अते गुरबाणी का अभ्यास करना चाहिए है। हाँ जी, नीवीं रुचियां दी रंगण वालियां किताबां तो परहेज करना जां लिप्त रहना चाहिए है, तो इस दे उल्ट चंगियां दैवी रंगत वालियां किताबां, हर गुण, हर कथा अते गुरबाणी का अभ्यास करना चाहिए है। हर गुण पढ़िए, हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। हर पढ़, हर लिख, हर जप, हर गाओ, हर पौजल पार उतारी। तीसरा जिस तो अलिप्त रहना है वो है वासना कुसंगत। गुरबाणी विच लिखिया है, बिखै बिखै की बासना तजिए न जाई, अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई। पानी का सुभाव है संगत का असर लेना ते निमाण नूं वगना।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁੜਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂ ਅਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸ਼ਨਾਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂ ਅਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ। ਚੌਥਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਲ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਸਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਹੇ ਕੋ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਪਿਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ ਖਿਆਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕੁਸੰਗਤ। ਖਿਆਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਖਿਆਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਸ਼ਖਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਗੀ ਸਾਧ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਪਰ ਖਿਆਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਨ ਅਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁੱਝਿਆ ਤੇ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਮਖਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਪਾਇਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਹਿਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਡੂੰਘੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਘੋਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਹਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਉਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੀਖਣ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਤੇ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰੋਸੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਰੋਸ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ, ਬਲਦੇ, ਚਿੜਦੇ, ਕੁੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਸੇ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਓਪਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਰੋਸੇ, ਗਿੱਲਿਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾੜ ਅੰਦਰੋਂ ਉਗੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਖਸੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਖਿਆਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਖਤਰਨਾਕ, ਬਿਖਮ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿਆਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਖਤਰਨਾਕ, ਬਿਖਮ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖਿਆਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ। ਰੱਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿਆਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਸੇ, ਗਿਲੇ, ਮਿਹਣੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਜਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਹਿਰਾ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਥਵਾ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਿਹਣੇ ਮਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦੇਈਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਰੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ, ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚਲੀਏ, ਦਇਆ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਈ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਦੋਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਜਾਂ ਮਚਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀਮ ਹੋਈ ਝੂਠੇ ਤਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਸਗਲੀਮ ਹੋਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਫਜ਼ੂਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਫਜ਼ੂਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਬਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੱਟੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ, ਖਿਆਲੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੜਥੂ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੱਟੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ, ਖਿਆਲੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੜਥੂ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਓਪਰੀ, ਖਿਆਲੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਪੂ ਸਹੇੜੀ ਖਿਆਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਪਾਇਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰਲੇ ਭੜਥੂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਓਪਰੀ, ਖਿਆਲੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਪੂ ਸਹੇੜੀ ਖਿਆਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਪਾਇਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਾ ਚੌਚਕਿਆ ਚੌਵਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣ, ਇਹ ਹੜਥੇ ਅੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੇਤੈ ਏਕ ਤਹੀਂ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਓਪਰੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਓਪਰੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖਾ, ਚੌਚਕਿਆ, ਚੌਵਾਇਆ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਕਟਾਖ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਰਜਾਈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਘ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਨਿੱਘ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਘ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਿੱਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਅਥਵਾ ਬਚਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰਕ ਨਿੱਘ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿੱਘ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਵ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਰਸ ਚਾਵ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅਤੇ ਚਾਉ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਰਸ ਚਾਵ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਪੁੱਠਾ ਮਾਇਕੀ ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰਮੁਖੀ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚੰਚਲ ਬਾਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਛੋੜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਬਾਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗਣ ਜਾਂ ਮੈਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਬ ਦੇ ਮੈਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਥਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧਮ ਤੇ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਲੀਨ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ ਹਨੇਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਲੀਨ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ ਹਨੇਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਵਾਦਲੀ ਚਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਵਾਦਲੀ ਦੈਵੀ ਚਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ए रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। ਇਸ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਰੀਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਿਓਨ ਚਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਵੇਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਰੀਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣ ਲਈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਿਓਨ ਚਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇਰਾ ਉਚੇਰਾ ਸੋਹਣੇਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੈਵੀ ਪਿਓਂਦ ਸਿਰਫ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਪਿਓਂਦ ਸਿਰਫ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦਾ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਨੰਬਰ 113 ਸਿਮਰਨ ਭਾਗ ਚੌਥਾ।